the Son, and of the Holy Spirit. Queen of heaven, rejoice. Hallelujah. For he whom you did merit to bear has risen as he said. Hallelujah. Pray for us to God. Hallelujah. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Hallelujah. For the Lord has truly risen. Hallelujah. Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of thy Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech thee, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life. Through the same Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Before we start our prayers, once again, शुरू करने से पहले, let's once again take a meaningful sign of the cross. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Sign of the cross में बहुत शक्ति है. As Saint Patrick Pio says, that the sign of the cross is the greatest weapon against the devil. Praise the Lord. साइन ऑफ द क्रॉस हमें प्रोटेक्शन देता है शैतान की ताकत से. साइन ऑफ द क्रॉस हमें हमारा फेथ, वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर फेथ वंस अगेन टू गॉड. एंड व्हेन वी टेक द साइन ऑफ द क्रॉस, हमारा स्ट्रेंथ, हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. प्रेज द लॉर्ड. पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है कि काफी, आप लोगों ने न्यूज देखा रहेगा, और पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा था, और हमारे जो वेपन्स थे उनके ड्रोन्स को बचा रहे थे. प्रेज द लॉर्ड. और पाकिस्तान ने कम से कम 600-700 ड्रोन्स हमारे ऊपर फेंका होगा, और हमारे पास जो मिसाइल, हमारे पास जो प्रोटेक्शन थे, हम हमारे प्रोटेक्शन से वो ड्रोन्स को बचा रहे थे. और हमारा साइन ऑफ द क्रॉस भी वैसे ही है. जब शैतान हम पे अटैक करता है तो साइन ऑफ द क्रॉस हमें बचाता है. प्रेज द लॉर्ड. तो जब भी हम साइन ऑफ द क्रॉस लेंगे, हमें पूरा विश्वास से लेना है. आमीन. और जब हम यहाँ पे आए हैं आज, जैसे पवित्र वचन हमें सिखाता है, कल के वचन हमें कहता है कि जीसस इज द गुड शेपर्ड. हमने कल गुड शेपर्ड का फीस्ट वी सेलिब्रेटेड दैट, एंड जीसस कहता है, माय शीप हियर माय वॉइस एंड दे कम. हमने प्रभु का वचन सुना और हम यहाँ पे आए हैं. प्रेज द लॉर्ड. एंड साल्वेशन, माय फ्रेंड्स, is free. Salvation free है, उद्धार हमें मुफ्त में मिला because Jesus died on the cross. लेकिन to remain in God's presence, we need to pay a price. To remain in God's presence, we need to pay a price. And what is the price we pay? We need to come for prayers. We need to get up early and pray to the Lord. We have to come together as a gathering, and we have to give the best that we have to the Lord. Praise the Lord. So, are we all ready to give our best to the Lord? Yes. Are we all ready to rejoice? As Saint Paul says, rejoice. And again I say rejoice. Are we again to come here to rejoice in the Lord? Yes. Are we ready to sing and clap and not bother who is next to me, but give all our praises to our Father in heaven? Yes. Are we ready? Yes. Are we ready to accept Jesus as a Savior and a Master and our Lord? Yes. Are we ready to accept Holy Spirit as the one who guides us and motivates us? Yes or no? Yes. So let's lift our hands and give all glory to God. Hallelujah. Praise Him. King of Kings, Hosanna to your name. We come to exalt you, Lord. We come to honor you, Lord. We come to bless your name. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hosanna to your name. Bless the Lord. La 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 la.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So God continues to bless us in our personal life, in our spiritual life. Praise the Lord. Praise the Lord. And as God has blessed us with our new Pope, Pope Leo XIV, we want to thank God for this blessing. Praise the Lord. Praise the Lord. We want to thank God that He protected us, उसने हमारा सुरक्षा किया और वॉर को बढ़ने नहीं दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. And God continues. परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता रहता है हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, can we just lift up our hands and whatever comes in your mind, तुम्हारे मन में जो भी आता है, let's think about all the blessings God has done in this week. The blessing of protection from the war, the blessing for the Pope, the blessing in your personal life, and just thank God for everything. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for blessing us. Thank you for the good
Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, that the world did not happen, Lord. Thank you, Lord, that you have kept us safe. Thank you, Lord, that you kept us healthy, Lord. Hallelujah, Lord. Glory to your name, Lord. Blessed are you. Yeshua,
are worthy of our praise, Lord. Let's continue to praise God and bless His name. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are the King of Kings, O Lord. We come to worship you, we come to adore you, Lord. There is none like you, Lord. There is none like you, Lord. You are our healer. You are our God who protects us, O Lord. Let's lift up His name. Hosanna to your name, O Lord. Let's lift up His name. Hallelujah. Lord, praise your name. Hosanna to your name, Lord. Blessed are you. Glory to your name. All worship to your name. We exalt you. Thank you, Lord. We bless your name. Thank you. Hallelujah, Lord. Lord, lift up your voices and give the Lord glory. Let's sit in the presence of the Lord. And Lord, as we thank you, Lord, for your goodness this evening. We thank you for your grace. आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि आप हमें भर रहे इस समय और आप फिर से हमें बदल रहे हैं. There are times, Lord, that we have gone far from you, Lord. There are times when we are going back into our weaknesses, O Lord. And this time, Lord, we come back to you because we are tired of fighting our weaknesses, O Lord. And we surrender all our weaknesses at your feet. हमारी कमजोरियों को आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर. All our weaknesses of anger, jealousy, fornication, evil thoughts, our weaknesses of not praying to you, our weakness of not paying attention during Mass. We surrender, Lord, all our weaknesses to you, Lord. And we believe, Lord, that you will cleanse us once again this morning, this evening, O Lord. We come to you with humble hearts, O Lord. With broken hearts, O Lord. We can't do things on our own, O Lord. But we depend upon you, Father. As we surrender ourselves to you, Lord, take control, Lord, of our lives of this time, O Lord. Help us to focus upon you this time, O Lord. Forget everything else. And help us to be like Mary, Lord, who sat at your feet and worshipped you, Lord. Even like when Martha complained, you told Martha, the good portion will not be taken away that Mary has chosen. Lord, we want to be like Mary and worship you. Cleanse us this time, O Lord, as we seek your face.
and renewed our spirit this evening, O Lord. Like David says, O Lord, give us an undivided heart that only seeks you and you alone, O Lord. Lord, we surrender this evening once again into your hands, O Lord. We surrender the talks into your hands, O Lord. That as we hear, Lord, your word, जैसे हम आपके शब्दों को सुनते हैं परमेश्वर, हमारे में बदल आने दो परमेश्वर. Bring a change in us, O Lord, so that we can live according to your will and we can become the salt and the light of the earth, O Lord. Teach us, O Lord, to listen to your words so that we can understand and obey it, O Lord. And as we thank you, Lord, for this beautiful time, Lord, thank you for renewing our spirit once again this evening, O Lord. Thank you for your blessings once again, O Lord. Let's pray in the spirit and thank the Lord. Holy Spirit, take control of this time. We surrender our brother Melvin into your hands, O Lord, that you may take control of him, Lord. And whatever he speaks from this pulpit may be your word, O Lord. Open our minds, Lord, that we can receive your word, O Lord. Let your Holy Spirit take control, O Lord, this time. Give us an alert mind, Lord, to listen to your voice, O Lord. Open our hearts, Lord, to receive you, Lord. Holy Spirit, take control, Lord, of this time. Let's lift up this name. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good all the time. Can we give a clap offering to the Lord? Praise the Lord. 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 God is good. All the time. And all the time. God is good. तर गेल्या वेळी ब्रदर मार्कने आपल्याला पवित्र आत्म्याची दानं सुंदररीत्या आपल्याला याचं उदाहरण देऊन आपल्याला शिकवण दिली आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आजचा जो विषय आहे तो पवित्र आत्म्याचं फळ. पण हा विषय फार लांबा आहे. लगेच आपल्याला या थोड्याशा वेळात कदाचित समजता येणार नाही, पण मी प्रयत्न करतो. प्रेज द लॉर्ड. तर पवित्र आत्म्याचं फळ नक्की काय आहे? प्रेज द लॉर्ड. आता हे
उन्हाळ्याचे दिवस आले आहेत आणि आंब्याचं सीझन आहे, चांगली चांगली फळांचं सीझन आहे, होय की नाही? आणि कितीतरी प्रकारचे आंबे आहेत, कितीतरी प्रकारची व्हरायटी आहे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कोणाला हापूस आवडतो तर कोणाला वेगवेगळे प्रकारचे ना कितीतरी नावं आहेत. आणि त्याच्यात जंगली पण आहेत. आणि आता रस्त्यावरनं जाताना कितीतरी आंबे पडलेले असतात ना. कधी कधी गाडीवरनं जाताना थांबून आंबा लगेच उचलून घेतो ना. प्रेज द लॉर्ड. पण आंब्याचे कितीतरी प्रकार आणि त्याचे कितीतरी गुण आहेत. जर आपण हापूस आंबा सांगितलं तर त्याचा एक प्रकार आहे, तसा पायरी आंबा वेगळा आहे. आणि वेगवेगळे असे नावं जशी आंब्याची आहेत तशी वेगवेगळे त्याचे वैशिष्ट्य आहेत. प्रेज द लॉर्ड. तसंच पवित्र आत्म्याचं फळ हे जे आहे एकच आहे, वेगवेगळी फळं नाही. कारण आंब्याच्या झाडाला फक्त आंबेच येतात की नाही? चिकू आणि सफरचंद येत नाही. तसं पवित्र आत्म्याचं जे दान आहे, जे वरदान आहे, त्याच्या द्वारे किंवा येशू ख्रिस्ताने आपल्या जीवनात जे कार्य केलं आहे पवित्र आत्म्याद्वारे, त्याच्या रीते आपण फळ न उत्पन्न करण्याचा हाच हेतू आहे येशू ख्रिस्ताचा. प्रेज द लॉर्ड. आणि पवित्र आत्मा ते फळ आपल्याकडनं उत्पन्न करून घेत असतो. आणि ते फळाचे गुण किंवा वैशिष्ट्य काय आहे त्याचं आपण पाहूया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. So remarkably the Lord made you in His very own image. मराठीमध्ये असं लिहिलेलं आहे, विलक्षण गोष्ट म्हणजे परमेश्वराने तुम्हाला त्याच्या स्वतःच्या प्रतिबिंबित बनवलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. याचा अर्थ म्हणजे तुमचं जीवन पवित्र आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्याची किंमत आहे, त्याचं मौल्य आहे. प्रेज द लॉर्ड. तुम्हाला प्रेमाने आणि केवळ प्रेमानेच बनवलं गेलेलं आहे. हालेलुया. आणि तुम्ही आणि मी परमेश्वरासारखे, देवासारखे दिसत आहोत. हालेलुया, हालेलुया. म्हणजे बी आणि त्याच्यातून उत्पन्न झालेलं ते रोप किंवा ते छोटस झाड ना, आणि मग त्याचं वृक्ष होतं आणि त्या वृक्षाला फळं येतात. हे जे ना निर्मितीचं जे सर्कल आहे ज्याला आपण बोलतो ना, ते नेहमी होत असतं. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे फळापासून बीज आणि बीजापासून नवीन रोप आणि रोपापासून नवीन झाड, झाडापासून नवीन फळं ना, हे कायमचं चालूच असतं. प्रेज द लॉर्ड. जर आपण एक सफरचंदाचं किंवा आंब्याचं बीज टाकलं तर त्याला आंब्याचं झाड येणार. प्रेज द लॉर्ड. आणि जसं ते आंब्याचं झाड मोठं होईल त्याला आंबेच येणार. हालेलुया, हालेलुया. तो दुसरं काही फळ येणार नाही त्याला. तसंच जर ख्रिस्ताचं बीज ज्यांचा उद्धार झाला आणि ज्याचं परिवर्तन झालं आहे, त्यांच्या जीवनात देवाने तारण केलं आणि त्यांना त्यांच्या जीवनात ख्रिस्ताचं बीज जणू काय टाकलेलं आहे. हालेलुया, हालेलुया. मग त्याचं कुठलं रोप येणार, कुठलं झाड येणार? ख्रिस्ताचं झाड येणार. हालेलुया. आपलं जर तारण झालेलं आहे किंवा आपण जर वाचले गेलेलो आहोत, आपलं उद्धार जर झालेला आहे, ह्याचा अर्थ म्हणजे पवित्र आत्म्याद्वारे देवाने आपल्या जीवनात तारणाचं बीज टाकलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि आपल्या ह्या जीवनात आता ख्रिस्ताचं रोप किंवा ख्रिस्त असं उभारून आला पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. आणि मग त्याचं जे फळ आहे पवित्र आत्म्याद्वारे, तो ख्रिस्तच निर्माण झाला पाहिजे. म्हणजे आपलं स्वरूप ख्रिस्तासारखं झाला पाहिजे. किंवा आपल्याकडून जेवढे पण गोष्टी निघतात त्याची ओळख लोकांना ख्रिस्ताची ओळख पटली पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पापाचं फळ काय आहे? फ्रूट ऑफ द सिनफुल नेचर. गलतीग्रास पत्र 5:19-21 ना, मी मराठीमध्ये वाचतो. देह स्वभावाचे कृत्य उघड आहेत.
म्हणजे उघड आहे ते, त्याला काही एक्सप्लेनेशनची गरज नाही. लैंगिक अनैतिकात आणि अशुद्धता आणि दुर्व्यसनीपणा, मूर्तीपूजा आणि जादूटोणा आणि द्वेष आणि मतभेद आणि मत्सर आणि क्रोध आणि स्वार्थी इच्छा, कलह, तट, हेवा, दारूबाजी, गोंधळ आणि अशा प्रकारची गोष्टी ज्याबद्दल संत पौल आपल्याला सांगतो, ज्याबद्दल मी तुम्हाला पूर्वी सावध केले होते की जे कोणी असे जीवन जगतात त्यांना परमेश्वराच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही. किती स्पष्टपणे सांगतो आणि किती ठामपणे संत पौल सांगत आहे की अशा गोष्टी ज्या पापाच्या स्वरूपात ना जे जगतात, ते पापाचं जे फळ आहे जे त्यांच्या जीवनातून दिसून येते, त्यांचे कार्य उघडपणे दिसून येतात. आणि अशा लोकांच्या जीवनात जे कार्य दिसून येतात ते पापाचे जे कार्य आहे, सिनफुल नेचर, अशा लोकांना स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश मिळणारच नाही. क्लिअर? मग आपल्या जीवनात जर ह्या गोष्टी जर दिसून येत आहेत तर आपल्याला काहीतरी करायला लागणार आहे आणि लगेच करायला लागणार आहे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ओके, नाहीतर मग आपलं पण असंच वेळ निघून जाईल आणि मग आपल्याला स्वर्गाच्या राज्यातून बाहेर. आणि आज आपल्याला संत पौल आठवण करून देत आहे की आपल्याला स्वर्गाच्या राज्यात जायचं असेल तर दुर्व्यसनीपणा, मूर्तीपूजा ना, जे व्यसनात आहेत किंवा मूर्तीपूजा करत आहेत, जे जादूटोणा करणारे लोकांच्या मागे जात आहेत, जे द्वेष करतायत, ईर्ष्या करत आहेत, मतभेद करतायत, मत्सर, जेलसी, क्रोध म्हणजे पुष्कळ संताप, स्वार्थी इच्छा ठेवणारे, कलह, तट म्हणजे अशा सगळे जे वाईट गुण आहेत ते जर आपल्यामध्ये दिसून येत आहेत तर काहीतरी चूक होत आहे. प्रेज द लॉर्ड. लगेच आपल्याला ह्याच्यातनं बाहेर निघायचं आहे. आमेन. आणि त्याच्या पुढे संत पौल आपल्याला एक चांगलं उदाहरण देत आहे. गलतीकरास पत्र 5:22 आणि 23 मध्ये लिहिलेलं आहे, परंतु आत्मेचं फळ प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, दयाळूपणा, प्रेज द लॉर्ड, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता व आत्मसंयम, अशा विरुद्ध नियमशास्त्र नाही. किती सुंदर लिहिलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे हे जर तुमच्यामध्ये गुण असतील तर त्याच्यावर काहीच दंड नाही, कुठलाच लॉ किंवा कुठलंच बंधन तुम्हाला थांबवू शकणार नाही अशा गोष्टी करण्यासाठी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्म्याचा फळ ना. But the fruit of the Holy Spirit produce this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. There is no law. कुठलंच बंधन नाही, कुठलंच नियम शास्त्र नाही, कुठलंच नियम नाही. बंधनात तुम्ही नाही होऊ शकत, कारण ह्याच्यावर कुठलंच बंधन नाही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गुड. आणि हे आपल्याला वारंवार वाढत राहायचं आहे, ह्या स्वरूपात आपल्याला वाढत राहायचं आहे. हे फळ आपल्याला निर्माण करायचं आहे आपल्या जीवनात. हालेलुया, हालेलुया. वैशिष्ट्य काय, जसं मी आंब्याचं सांगितलं ना, प्रत्येक जे फळ आहे त्याच्या वजनावर, त्याचा जो आकार आहे, त्याचा जो रंग आहे ना, त्याची जी चव आहे, त्याचा जो वास आहे, त्याची ओळख त्या रीते होते. तशीच प्रत्येक फळाची जशी ओळख असते तशी आपल्यातली वैशिष्ट्य काय आहे. जेव्हा आपण, मी त्यावेळेस सांगितलं, जेव्हा आपण एका फळाला घेतो किंवा आंब्याला घेतो किंवा उसाला घेतो आणि त्याला आपण त्याची कुचुंबर बनवतो ना, जसं मी सांगितलं. प्रेज द लॉर्ड. त्याला चेपतो किंवा त्याला चिंदडतो, तेव्हा काय होतं, त्याच्यातनं जो रस निघतो
त्याचा जो स्वाद असतो, त्याचा जो सुगंध असतो, जरी फुलाला आपण तोडलं त्याचा जो सुगंध असतो लगेच आपल्याला कळतं कुठलं फुल आहे, कुठला हा स्वाद आहे, कुठला हा रस आहे. कारण तो जो गुण आहे तो प्रत्येक वेळी त्या फळाबद्दल बोलत असतो. प्रेज द लॉर्ड. त्याचा त्या फळाचं ते वैशिष्ट्य दाखवत असतो. प्रेज द लॉर्ड. मग आपण कुठल्या झाडाची फळं आहोत? जर आपण स्वतःला ख्रिस्ती बोलतो तर आपण कुठल्या झाडाची फळं आहोत? प्रेज द लॉर्ड. जेव्हा एका ख्रिस्ती त्रासातून जातो, जेव्हा त्याची तुलना होते, तेव्हा त्याच्यामधनं ख्रिस्ताचा स्वाद, ख्रिस्ताचं स्वरूप उभरून येते का? आपलं जे अस्तित्व आहे ना ते ख्रिस्तामध्ये आहे. प्रेज द लॉर्ड. जसं मी पहिल्यांदा सांगितले की आपली जी ओळख आहे ती येशू ख्रिस्तामध्ये आहे, कारण आपण येशू ख्रिस्तासारखे, देवासारखे दिसणारी व्यक्ती आहोत. हालेलुया. आपली निर्मिती तशी झालेली आहे. पहिल्यांदा मी सांगितलं ना एकदा की मासा पाण्यात जगतो ना. प्रेज द लॉर्ड. आणि माशाला जर पाण्यात न काढलं तर किती तास तो जिवंत राहील? किती तास, किती मिनिटं, किती सेकंड जिवंत राहील? माशाला जर पाण्यात न काढलं तर किती वेळ जिवंत राहील की नाही? जर माशाने आज विचार केला का त्याला पोहायचं नाही पण त्याला उडायचं आहे पाखरासारखं, तर करू शकेल का? तर त्याचं अस्तित्व कुठे आहे? पाण्यात आहे. प्रेज द लॉर्ड. त्याचं अस्तित्व त्या पाण्यात आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तसंच एक झाड जमिनीत, मातीत जगत असतं. प्रेज द लॉर्ड. आणि मातीतनं त्या झाडाला जर आपण काढलं तर ते झाड जगू शकेल का? किती वेळापर्यंत ते जगू शकेल? नाही जगू शकणार, कारण त्याचं अस्तित्व त्या मातीत आहे. प्रेज द लॉर्ड. त्या मातीतच त्याचं जीवन आहे. पण मातीतनं जर झाडाला काढलं तर मातीच राहील. मातीचं स्वरूप बदलत नाही. माशाला पाण्यातनं काढलं तर तो पाणीच राहील. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे माशा बिगर तो पाणीच राहील. त्याचा काही फरक होणार नाही, त्याच्यात काही बदलाव होणार नाही. तसं देव आहे. देवाला आपली काहीच गरज नाही. देवच राहील. आपण जरी नसलो तरी देवच राहील. प्रेज द लॉर्ड. आपल्याला देवाची गरज आहे, कारण आपलं अस्तित्व देवामध्ये आहे. वी लिव्ह, मूव्ह अँड हॅव आवर बीइंग. सर पॉल म्हणतो की आपलं जीवन, आपलं अस्तित्व देवामध्ये आहे. देवाबिगर आपण राहूच शकत नाही. आणि त्या मातीला जर कीड लागली तर रोपटं जगता मरेल. त्या पाण्यात जर घाण पाणी मिसळलं तर तो मासा जगता त्या पाण्यात मरून जाईल. प्रेज द लॉर्ड. तशीच आपली अवस्था झाली आहे, कारण आपण ह्या पापी जगात जेव्हा वावरतो तेव्हा ते जे पापाचे गुण आहेत, ते स्वरूप आहेत जे मी पहिला वाचले, त्याच्यामध्ये आपलं जीवन गुदमरून जाऊन आपला जणू काय नाश होत आहे. आणि आपल्याला संत पॉल आठवून देत आहे की आपल्याला त्या मातीतनं किंवा त्या पाण्यातनं आपला बदल तारणाद्वारे येशू ख्रिस्ताने आपलं तारण केलेलं आहे. म्हणून आपल्याला लगेच निघायचं आहे ते कारण. आणि येशू ख्रिस्ताच्या जीवनात आपला समावेश झाला पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जर एका आंब्याच्या झाडाला कीड लागली किंवा त्याच्या फांद्यांना कीड लागली तर आपल्याला लगेच ते कापून टाकायचं आहे, नाहीतर त्या दुसऱ्या फांद्यांना पण कीड लागेल. प्रेज द लॉर्ड. एका आंब्याला कीड लागली आणि दुसऱ्या आंब्यांच्या सोबत त्याला ठेवलं तर त्या दुसऱ्या आंब्यांना पण तो खराब करून टाकेल. तसंच आपल्या जीवनात एक दुष्गुण आला तर आपण ओके म्हणून पुढे चालू नाही शकत. आपल्याला लगेच त्या गोष्टीला काढून टाकायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. द मोस्ट ब्युटिफुल वर्ड ऑफ ऑल इज लव्ह. सगळ्यात चांगलं हा शब्द, स्वरूप ख्रिस्ती माणसाचा, ख्रिस्ती व्यक्तीचा म्हणजे प्रेम. हे एक स्वरूप आहे. पवित्र आत्म्याच्या फळाचं एक स्वरूप आहे. जसं मी बोललो, प्रेम कसं दिसतं, येशू ख्रिस्त कसा दिसतो, असा दिसतो. ज्याच्या प्रेमाला पाय आहेत ते धावत जातात जिकडे लोकांची गरज भाजलेली आहे, जिकडे गरज आहे लोकांना तिकडे ते धावत जातात. देव कसा दिसतो, प्रेम कसं दिसतं, ज्याचे डोळे पाहत असतात कुठे दुःख आहे आणि त्यांची सहायता करायला धावत जातो.
तसं सगळ्यात सुंदर शब्द म्हणजे प्रेम. आणि प्रेम देवाचं स्वरूप आहे. योहानच्या पत्रात लिहिलेलं आहे ना, गॉड इज लव्ह. देव प्रेमळ आहे. प्रेमळ नाही पण देवच प्रेम आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि असंच कुठलं प्रेम नाही, पण अगापे असं प्रेम आहे, म्हणजे स्वर्गीय प्रेम आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेम जे आपलं बलिदान करत असतो, स्वतःला बलिदान करत असतो. प्रेम जे देत असतो. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्या लोकांचं चांगुलपणा पाहत असतो, त्यांच्या जीवनात चांगुलपणा आणत असतो, तसं प्रेम आहे. प्रेज द लॉर्ड. येशू ख्रिस्ता सारखं प्रेम, येशू ख्रिस्ताने असंच प्रेम केलं आणि आज सुद्धा आपल्यावर प्रेम करत आहे. जे प्रेम त्याने त्या क्रूसावर दर्शवलं. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्या प्रेमाला आगापे म्हणजे स्वर्गीय प्रेम असं म्हणतात. प्रेज द लॉर्ड. आणि हे प्रेम जे साधारण प्रेम आहे. हालेलुया. हालेलुया. हे साधारण प्रेम आहे. आणि हे नेहमी पाहत असतं की दुसऱ्यांच्या जीवनात मी काय चांगलं करू शकतो, कुठे मी त्यांच्या जीवनात चांगलपणा आणू शकतो, असं हे प्रेम शोधत असतं. हा एक गुण आहे पवित्र आत्म्याच्या फलाचा. जर आपल्या जीवनात आपल्याला पवित्र आत्म्याचं फल उत्पन्न करायचं असेल तर त्याचं वैशिष्ट्य, सगळ्यात सुंदर गोष्ट म्हणजे प्रेम. प्रथम लव. प्रेज द लॉर्ड. आणि हे नेहमी दुसऱ्यांचं भलं, दुसऱ्यांचं चांगलं करण्यासाठी तत्पर असतं. प्रेज द लॉर्ड. वाट पाहत असतं ना, एक शोधत असतं नेहमी की मी कसं दुसऱ्यांच्या जीवनात चांगलपणा आणू, कसे लोकांना सेवा करू, कसे लोकांची मदत करू, कशा लोकांच्या जीवनात मी कार्य करू, असं प्रेम शोधत असतं. आणि साधारण आहे. प्रेज द लॉर्ड. येशू ख्रिस्तासारखं बलिदान देणारं. प्रेज द लॉर्ड. Willingness to give ourselves out of love, even if it entails suffering, is what makes us fruitful. म्हणजे ज्या असं प्रेम करत असताना जरी आपल्याला त्रास झाला, जरी आपल्याला त्रास होतोय, जरी आपल्याला वेदना होत आहे, जरी आपल्याला दुःख होत आहे, तरी मी त्याच्या पलीकडे जाऊन लोकांची मदत करणे, असं हे प्रेम आहे. प्रथम स्थान. प्रेज द लॉर्ड. कारण देव प्रेम आहे आणि आपल्याला त्या प्रेमाच्या स्वरूपात वाढायचं आहे. पवित्र आत्म्याच्या फलाचं पहिलं स्वरूप, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ दॅट फ्रूट इज लव्ह. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्याच्याद्वारे आपण फलवंत होऊ. प्रथम स्थानी जर आपल्या जीवनात आपण हा गुण जर उत्पन्न केला किंवा त्याचा प्रयत्न केला तर आपण फलवंत होऊ. म्हणजे आपल्या जीवनात फार फल येतील आणि दुसरी जी गुण आहेत ते लगेच आपल्या जीवनात दिसून येतील. प्रथम स्थानी फलाचं गुण आहे तो प्रेम. प्रेज द लॉर्ड. कारण या प्रेमाशिवाय सगळ्यात चांगल्या जरी गोष्टी आपण केल्या तर त्याला काहीच अर्थ नाही. युजलेस. कितीही चांगल्या गोष्टी केल्या त्याला काहीच अर्थ नाही राहणार, त्याचं काहीच मतलब नाही. कितीही करा पण आपल्या जीवनात जर प्रेम नसेल, सर पॉल बोलतात, तर आपण नुसतं वाजणाऱ्या थाल्या आहेत, ठँग 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 वाजणार, फक्त गोमकाट, पण त्याचं काहीच मतलब नाही, त्याचा काहीच अर्थ नाही. प्रेज द लॉर्ड. संत तेरेसा सांगते आणि असं प्रेम दिसतं. दॅट इज व्हॉट लव्ह इज. एक पवित्र आदला बदल. प्रेज द लॉर्ड. एक पवित्र आदला बदल म्हणजे माझं जे जीवन आहे, जे कमजोर आहे, जे अपात्र आहे, त्याचं जीवनात जातं आणि त्रैक्याचं जीवन म्हणजे येशू ख्रिस्ताचं जीवन, पवित्र आत्म्याचं जीवन, पिता परमेश्वराचं जीवन, ते माझ्यात समावेश होतं. जेव्हा आपण ह्या पवित्र त्रैकाच्या द्वारे ना हा पवित्र बदलाव जेव्हा आपल्या जीवनात त्याचं आमंत्रण करतो, तेव्हा केव्हाच कधीच देव आपल्याला सोडित नाही. आणि जर आपण अशी इच्छा व्यक्त केली तर तात्पुरत्याने देव आपल्या जवळच असतो, कारण तो त्याची इच्छा आहे की आपण त्याच्यासारखं व्हावं. म्हणून आमच्या मागे मागे जणू काय देव फिरत असतो की आपली ओझी त्याला देऊ आणि त्याचं चांगलपणा आपण घेऊ आणि आपल्या जीवनात एक नवीन पवित्र आत्म्याद्वारे एक नवीन जीवन, फलवंत जीवन असं आपल्या जीवनात दिसू येईल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ठीक आहे की आपण
रागीट होतो, राग येतो आपल्याला, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. कधी कधी आपल्याला वाईट वाटतं, चालेल. कारण आपल्या जीवनाभोवती जे गोष्टी चालत आहेत, जसे आता लढाई चाललेली आहे, सोशल मीडियावर पुष्कळ सगळ्या गोष्टी चाललेल्या आहेत, आणि फायनान्शियल क्रायसिस आहे, आणि रिसेशन आहे, कुठे कुठे लोकांना गरिबी आहे, काम नाही मिळत, आणि अशा सगळ्या गोष्टी आपण ऐकतो, वाचतो, आणि सगळ्या गोष्टी आपल्या अवतीभोवती चालत आहेत. प्रेज द लॉर्ड. ते सगळं ओके आहे. त्याच्यात आपल्याला राग येतो, हे ठीक आहे. आपल्याला दुःख होतं, हे ठीक आहे. आपण अपसेट होतो, ठीक आहे. पण त्याच्यामुळे कोणी आपला आनंद चोरू नये, किंवा आपला आनंद जो आहे, देवाचा जो आनंद आहे, दुसरा गुण जॉय, आनंद, देवाचा आनंद आहे, तो आपल्यापासून निघून झालेला नाही पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. तो आपल्यापासून हरवला नाही पाहिजे, किंवा कोणी आपल्यापासून तो चोरून घेतला नाही पाहिजे. कारण ह्या गोष्टी ज्या येतात, संकट येतात, दुःख येतात, वेदना जे येतात, ते आपल्या जणू काय आपलं आनंद आहे तो सैतान चोरीत असतो, किंवा आपल्याला पापाच्या मोहात टाकीत असतो, आणि आपण पाप करत असतो, व्यसनाकडे जातो. त्या वाईट गोष्टी जे मी पहिल्यांदा वाचल्या आहेत ना, त्या वाईट गोष्टी करू लागतो, बदला घेऊ लागतो, वाईट बोलू लागतो. कारण आपल्याला संताप होतो, आपल्याला राग येतो, मग त्या रागाच्या भरात आपण या सगळ्या गोष्टी करतो, आणि आपला जो आनंद आहे तो आपल्यापासून निघून जातो. आमेन. आणि आपली जी आशा आहे त्याची आशाला नष्ट करत असतो. आमेन. गॉड इज गुड अँड ऑल द टाइम. आणि जे सामर्थ्य आहे, ज्या ताकदीने आपण बदला घेऊ इच्छितो ना, तीच ताकद आता आपल्याला लोकांच्या प्रेमात, त्यांना प्रेम करण्यासाठी घालवायची आहे, असं मार्क हार्ट म्हणून आहेत ते बोलतात. प्रेज द लॉर्ड. पुट दॅट एनर्जी दॅट इज टेम्प्टेड इनटू हेट इनटू लव्हिंग अदर्स इन्स्टेड. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे जी ताकद तुम्ही वापरता, जे गुण तुम्ही वापरता, जी सामर्थ्य तुम्ही वापरता, ज्या आयडियाज तुम्ही वापरतात बदला घेण्यासाठी किंवा त्याला शिक्षा, धडा शिकवण्यासाठी, तीच ताकद आता वापरा लोकांच्या जीवनात चांगुलपणा आणण्यासाठी, त्यांच्यावर प्रेम करण्यासाठी. तर आपण पापाच्या फांद्यातनं आपण सुटका आपल्याला मिळेल. प्रेज द लॉर्ड. तरच त्या वाईट गुणांपासून आपली सुटका होईल, तरच आपण स्वर्गाच्या दरवाजात जाऊन आपल्याला एंट्री मिळेल. प्रेज द लॉर्ड. नाहीतर अशा वाईट गुण करणाऱ्याला संत पॉल सांगतो का त्यांना स्वर्गात प्रवेशच नाही. प्रत्येकाला एक बी दिलेली आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्या बीद्वारे आपल्याला एक झाड रोपटं उत्पन्न करायचं आहे, आणि त्या रोपट्याद्वारे आपल्याला फलं उत्पन्न करायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गॉड इज गुड अँड ऑल द टाइम. तर प्रभूचा आनंद, पोप फ्रान्सिस काय म्हणत होते का, प्रभूचा आनंद जो प्रभूच्या शब्दाद्वारे आपल्या जीवनात येतो. हालेलुया. हालेलुया. शिक्षण फार लांब आहे आणि खूप गोष्टी सांगायच्यात, पण कदाचित वेळ कमी मिळणार आहे. बघूया. प्रभूचा आनंद जो प्रभूच्या शब्दांद्वारे आपल्याला येशू ख्रिस्ताची ओळख होते. प्रेज द लॉर्ड. आणि जे त्याच्या द्वारे त्यांची सुटका झालेली आहे किंवा तारण झालेलं आहे, पापाच्या फांद्यातून ज्यांची सुटका झालेली आहे, बंधनातून त्यांची सुटका झालेली आहे, ज्यांची सुटका झालेली आहे. प्रेज द लॉर्ड. त्यांच्या जीवनात जणू काय खालीपण आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि येशू ख्रिस्त येतो आणि त्या खालीपण जे आहे, जे दुःख आहे, त्याला भरून काढतो आणि परत ते भरत असतो. प्रेज द लॉर्ड. मराठीमध्ये मी भाषांतर केलं होतं. प्रेज द लॉर्ड. शुभवर्तमानाचा आनंद येशूला भेटणाऱ्यांचे अंत करणे आणि संपूर्ण जीवन येशू ख्रिस्त भरत असतो. जे स्वतःला त्याच्याद्वारे वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. प्रेज द लॉर्ड. वाचवण्याची परवानगी देतात
ते पाप, दुःख, आंतरिक शून्यता आणि अलगावापासून मुक्त होतात. येशू ख्रिस्तासोबत पुन्हा पुन्हा त्यांच्या जीवनात आनंद येत असतो असं पोप फ्रान्सिस म्हणतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर ज्यांच्या जीवनात आनंद कसा येतो? पोप फ्रान्सिस सांगतात की येशू ख्रिस्ताला भेटण्याच्या द्वारे भेटल्यानंतर कुठे भेटणार? तर पवित्र शास्त्रामध्ये, बायबलमध्ये, बायबलची वचनं जणू काय येशू ख्रिस्ता सोबत आपण राहतो. येशू ख्रिस्त आपल्याला बोलत असतो, त्याच्या सहवासात आपण राहत असतो. प्रेज द लॉर्ड. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रभूचा आनंद कसा मिळतो, कसा आपण निर्माण करू शकतो? हाऊ कॅन वी प्रोड्यूस जॉय? पहिल्यांदाच काय करायला पाहिजे? धन्यवाद, आभार. आपलं जीवन आभार स्वरूप असलं पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. ॲटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड. नेहमी आपण कुरकुर करत असतो, कंप्लेंट करत असतो, पण आभार करायला विसरतो, थँक्यू बोलायला विसरतो. कंप्लेंट करायला पहिला नंबर, पण थँक्यू बोलायला आपण कधी जातच नाही. आमेन. बिफोर यू आस्क गॉड फॉर एनिथिंग, थँक गॉड फॉर एव्हरीथिंग. हालेलुया. देवाकडनं मागण्याच्या अगोदर प्रत्येक गोष्टीसाठी देवाला आभार म्हणणे गरजेचं आहे. हालेलुया. त्याच्याद्वारे आपल्या जीवनात आनंद येतो. हालेलुया. आणि हाच आनंद जो आहे ती आपली शक्ती, आपलं सामर्थ्य, आपलं ताकद बनते आणि त्याच्याद्वारे आपण संपूर्ण होतो. द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ. नेहमायाच्या पत्रात लिहिलेला आहे 8:10 मध्ये की हा जो आनंद आहे जो देवापासून आपल्या जीवनात त्याचं फलाचं स्वरूप दिसून येतं. हालेलुया. तोच आनंद आपली ताकद बनतं, सामर्थ्य बनतं. आमेन. म्हणजे ज्या गोष्टी वाईटाच्या आहेत त्याच्या विरुद्ध जाण्यासाठी किंवा त्याच्यामध्ये ठाम राहण्यासाठी, आपल्याला संरक्षण देण्यासाठी किंवा आपल्याला सामर्थ्य देण्यासाठी, प्रेज द लॉर्ड, हा जो देवाचा आनंद आहे तो आपल्या जीवनात भरभराटीने आपली सुरक्षा करत असतो किंवा आपल्याला सामर्थ्य देत असतो. आणि कशामुळे तो आपल्यामध्ये वाढतो? जेव्हा आपण आभारी स्वरूप लोकांना किंवा देवाला किंवा सगळ्या गोष्टींसाठी आपल्याला धन्यवाद देत असतो. तेव्हा आय हॅव टोल्ड यू दिस, येशू ख्रिस्त सांगतो, मी तुम्हाला सांगितलं आहे की माझा जो आनंद आहे तो तुमच्यामध्ये येईल आणि हा आनंद तुम्हाला संपूर्ण बनवेल. प्रेज द लॉर्ड. जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11. योहानच्या शुभवर्तमानात 15:11 मध्ये लिहिलेलं आहे की मी तुम्हाला सांगितलं आहे की माझा जो आनंद आहे तो तुमच्यामध्ये राहो आणि हाच जो आनंद आहे तो तुम्हाला संपूर्ण करेल. प्रेज द लॉर्ड. बी थँकफुल, टू बी जॉयफुल अँड टू बी स्ट्रॉंग अँड टू बी कम्प्लीट. हालेलुया. हालेलुया. जर तुम्हाला सामर्थ्यशील व्हायचं आहे तर आनंद पाहिजे. आणि आनंदाचं स्वरूप कसं येणार? जेव्हा आपण धन्यवाद करायला शिकू तेव्हा प्रत्येक गोष्टीसाठी. जरी वाईट गोष्ट झाली आहे, जरी दुःख आले, जरी वेदना आल्या, तरी प्रभू धन्यवाद, ह्या गोष्टींद्वारे तू माझ्या जीवनात नवीन कार्य करत असतो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तिसरी गोष्ट म्हणजे शांती. इन ऑर्डर टू बी पीसफुल, however, we need to come up with a way to constantly live in the presence of God. देवाच्या सानिध्यात येण्याची आपल्याला गरज आहे. आणि वारंवार आपण जेव्हा प्रयत्न करतो तेव्हा आपल्या जीवनात शांतता येते, शांती येते. प्रेज द लॉर्ड. आणि हे हा स्वरूप आहे, हा गुण आहे पवित्र आत्म्याच्या दानाचा. आपल्या जीवनात त्याचं फल निर्माण करतो. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्या फलाचं स्वरूप काय आहे? प्रेम, शांती. प्रेज द लॉर्ड. आणि आनंद, देवाचा आनंद. आणि ही शांती कशी? जेव्हा आपण देवाच्या सानिध्यात येतो, शांतपणे प्रार्थनेत बसतो, पर्सनल प्रेयर किंवा साक्रामेंटाच्या आपल्या चॅपलमध्ये जाऊन बसतो, मिसाला येतो आणि शांतपणे मिसाच्या अगोदर, मिसाच्या नंतर देवाच्या सानिध्यात शांतपणे बसतो. ती शांती आपल्या जीवनात निर्माण होते. हालेलुया. There can be no peace without forgiveness. जर आपण एकामेकाला माफ नाही केले आणि परमेश्वराची माफी नाही मागितली संसारामध्ये, तर ही शांत आपली भ्रष्ट होते. हा गुण आपल्यामध्ये दिसून येत नाही. म्हणून आपण जणू काही संतापलेले असतो, रागीट होतो आणि जे कुविचार आहेत ते आपल्या जीवनात दिसून येतात. का? कारण आपण त्या जागेत वावरतो.
त्या गुणात आपण वावरतो. जशी त्या मातीला कीड लागलेली आहे किंवा त्या पाण्यामध्ये जणू काय घाण पाणी मिसळलेलं आहे, तसं आपल्या जीवनात सुद्धा काहीतरी घाण किंवा काहीतरी कीड लागलेली आहे. त्यामुळे हा गुण दिसून येत नाही. आणि ती कीड कुठली आहे? न माफ करण्याची भावना. जो आपण माफ करत नाही किंवा क्षमा करत नाही किंवा माफी मागण्यासाठी आपण कुंसाराला जात नाही किंवा ह्या गोष्टीमध्ये आपण विश्वासच नाही ठेवत, कशाला जायचं? काय गरज आहे? मी त्याला माफच नाही करणार, मी तिला माफच नाही करणार. मग आपली शांती भ्रष्ट होते. नेहमी आपण विचार करत राहतो. कोणी मला त्रास दिला तर मी दुःखामध्ये त्याच गोष्टी विचार करत असतो आणि मी कसं त्याचा सूड घेऊ, कसं त्याला धडा शिकू, हे जर विचार करत राहिलो तर माझी शांती निघून जाईल. हा परमेश्वराचा पवित्र आत्म्याचा जो गुण आहे फलाचा, तो निघून जाईल. आपल्याला लगेच याच्यावर विचार करण्याची गरज आहे. प्रेज द लॉर्ड. त्याच्यानंतर संयमता. प्रेज द लॉर्ड. जेंटलनेस अँड पेशन्स. पेशन्स म्हणजे काय? संयम. म्हणजे जो पेशंट आहे, आपल्या घरात कदाचित आजी असेल, आजोबा असतील किंवा वृद्ध आई वडील असेल किंवा आपली मुलं, जेव्हा ते आजारी पडतात तेव्हा आपण त्यांची कशी काळजी घेतो ना? माझी छोटी मुलं जेव्हा ते छोटी होती ना, तेव्हा त्यांना समजा ताप आलेला तर ते खूप नाटक करत असतात ना, आरडाओरड करत असतात, कधी उलटी करतात तर कधी ना असे, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला खूप त्रास होतो. रात्री जागरण ना, आणि मग जेवत नाही आणि अमुकच जेवण पाहिजे आणि मग त्यांच्यामुळे चिडचिडा पण येतं. प्रेज द लॉर्ड. पण आपण त्यांना पाहून आपण त्यांच्याशी वाईट गोष्टी करत नाही. आपल्याला जरी चीड आली तरी आपल्यामध्ये संयमता असते. प्रेज द लॉर्ड. पेशन्स. आपण संयम होतो कारण आपण त्यांच्यावर प्रेम करतो. प्रेज द लॉर्ड. सो ऑलवेज बी हंबल अँड जेंटल. संयम ठेवा आणि नेहमी नम्र वागा. बी पेशंट विथ इच अदर, मेकिंग अलाउन्स फॉर इच अदर्स फॉल्ट. जरी आपल्या विरुद्ध कोणी चुका केलेल्या आहेत, आपल्याला त्रास दिलेला जरी असेल तरी संयम बाळगायचा आहे आपल्याला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कारण आपल्यावर देवाने पुष्कळ प्रीती केलेली आहे आणि त्याच प्रेमाद्वारे, त्याच प्रीतीद्वारे आपल्याला त्यांच्याशी तसंच वावरायचं आहे. एफिसिकरास पत्र 4:2 मध्ये संत पौल आपल्याला शिकवत आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि प्रभूचा चांगुलपणा त्या खाली रिकाम्या व्यक्तीत सुद्धा नवीन कार्य करू शकतो आणि त्याला भरभराटाने भरू शकतो, चमत्कारी स्वरूपे. आणि ह्याचीच आपल्याला गरज आहे. वी ऑल ऑफ अस नीड की आपल्या जीवनात असा चमत्कार व्हावा की प्रभूने आपल्याला सगळ्या गोष्टींचं सुसंपन्न बनवावं. प्रेज द लॉर्ड. त्याच्यामुळे चांगुलपणाची गरज आहे. आणि हे जे स्वरूप आहे, आत्म्याचं स्वरूप, आत्म्याच्या फळाचं स्वरूप ना, ही देणगी नाही, पण आपल्याला हे आपल्यामध्ये निर्माण करायचं आहे, चांगुलपणा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. झाडाला फळ कोण लावत नाही, तो स्वतः निर्माण करतो. हालेलुया. तसं फळ आपल्याला कोण देणार नाही, हे गुण आपल्याला कोण देणार नाही. आपल्याला स्वतःला ह्याची प्रॅक्टिस करायची आहे आणि आपल्याला स्वतःला हे निर्माण करायचे आहे आपल्या जीवनात हे गुण. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस पॅजेट असे म्हणतात, वी हॅव गॉड गिव्हन ॲपेटाइट दॅट मेक्स अस हंग्री फॉर लव्ह अँड अट्रॅक्टेड टू गुडनेस. आपल्या सगळ्यामध्ये हा स्वभाव आहे की आपल्याला जिकडे प्रेम मिळतं तिकडे आपण धावत जातो, जिकडे चांगुलपणा दिसतं तिकडे आपण धावत जातो. हे आपल्यामध्ये सगळ्यामध्ये हा सेम गुण आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि देवाने असं आपल्याला निर्माण केलेलं आहे त्याच्या स्वरूपात. म्हणून आपल्याला एकमेकांशी प्रेम करत राहायचं आहे. हालेलुया. एकामेकांशी चांगलं वागणूक करत राहायचं आहे. एकामेकांशी नम्रता आणि चांगुलपणात आपल्याला वावरायचं आहे. शांती बाळगायची आहे. प्रेज द लॉर्ड. संयमता बाळगायची आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कार्डिनल रेनिero कार्टेनवेसा जे पोप साहेबांचे रिट्रीट, त्यांना पोप साहेबांना रिट्रीट ते असं म्हणतात, बट while physical intoxication makes man staggering and unsteady, spiritual intoxication makes man steady at doing good. Praise the Lord. जर दारू पिल्याने किंवा कुठल्याही व्यसन घेतल्याने ना, जर आपली शुद्धी
निघून जाते आणि आपण वेड्यासारखे करायला लागतो ना. कधी कधी आपण वाईट गोष्टी करतो. आपण पाहतो ज्यांना जास्ती चढलेली असते ना दारू, ते कशी शिवा द्यायला लागतात आणि काय काय गोष्टी करतात ते चांगले नाही. आमेन, आमेन. आणि त्यांचं संतुलन जसं काय बिघडतं, ते निघून जातं. त्यांना समजत नाही ते कुठे आहेत, ते काय करतात आणि कसे वावरतात आणि काय बोलतात. संतुलन निघून जातं आणि काय ना काय वेड्यासारखे बोलायला लागतात ते ना, जेव्हा जास्ती चढते तसं. तर आपल्याला पवित्र आत्म्याद्वारे असं स्वभाव, म्हणजे पवित्र आत्म्याचं जशी नशा अशी चढली पाहिजे ना, की पवित्र आत्मा आपल्याद्वारे कार्य करायला लागो. प्रेज द लॉर्ड. आणि जेव्हा पवित्र आत्मा कार्य करतो आपल्या जीवनात, तेव्हा सगळ्याच गोष्टी चांगल्या होतात, सगळ्याच गोष्टी नीट होतात, सगळ्याच गोष्टी सुंदर होतात. जर पवित्र आत्म्याची आपल्याला नशा चढली तर आपण सगळ्याच गोष्टी नीट करायला लागतो आणि त्याच्या विरुद्ध कुठलाच नियम नाही. प्रेज द लॉर्ड. असं सेंट पॉल आपल्याला सांगतात, देयर इज नो लॉ. कुठलाच बंधन नाही, कुठलाच नियम नाही. आपल्या सगळ्याच गोष्टी आपण चांगल्या करायला लागू जर आपल्याला पवित्र आत्म्याची नशा चढली तर. पवित्र आत्म्याचा स्वभाव, त्याचा फळाचं स्वरूप आपल्या जीवनात जर दिसून आला तर आपण चांगल्याच गोष्टी करू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. गुडनेस ऑलवेज टेंड्स टू स्प्रेड. आणि चांगुलपणा जो आहे तो पसरणारच. हालेलुया, हालेलुया. चांगुलपणा नेहमीच पसरत असतो. सत्य आणि चांगुलपणा प्रत्येक अस्सल अनुभव त्याच्या स्वभावानुसार आपल्यामध्ये वाढ इच्छितो. आणि कोणत्याही व्यक्तीत ज्याने सखोल मुक्तीचा अनुभव घेतला आहे तो इतरांच्या गरजांबद्दल अधिक संवेदनशील बनतो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे ज्यांच्या जीवनात असा गुण आला आहे चांगुलपणाचा, तो नेहमी पाहत असतो की लोकांच्या जीवनात मी कसं चांगुलपणा आणू. हालेलुया. सोन्याचे भाव जर वाढले आणि माझ्याकडे सोनं आहे ना, आणि आता मला आणखीन सोनं घ्यायचं आहे, तर मी कुठे शोधत जाईन कुठे चांगलं सोनं मिळतं किंवा कुठे चांगलं त्याची किंमत आहे. आणि जेव्हा मला ते दुकान भेटलं तर मी माझ्या मित्र आणि मैत्रिणींना सांगत फिरेन का इकडे चांगला व्यवहार होतो, इकडे चांगलं सोनं मिळतं, किंवा इकडे हा शॉप जो आहे, हे दुकान जे आहे ह्याची किंमत चांगली आहे आणि ह्याचे पॅटर्न चांगले आहे. जणू काय मी ऍडव्हर्टाइजमेंट करत असतो. हालेलुया. कुठल्याही चांगल्या गोष्टीची. जरी आपण एखादं चित्रपट पाहिलं, अरे हा चित्रपट एकदम चांगला आहे आणि मी हा थिएटरमध्ये पाहिलं नाही, असं केलं, आपण त्याची ऍडव्हर्टाइजमेंट करत असतो. तसंच हा चांगुलपणा आहे, पवित्र आत्म्याद्वारे आपल्याला भेटलेला आहे, त्याचा गुण आपल्यामध्ये निर्माण झालेला आहे आणि येशू ख्रिस्ताचा चांगुलपणा ह्याची ऍडव्हर्टाइजमेंट जणू काय करत असतो. हालेलुया, हालेलुया. येशू ख्रिस्ताचं ऍडव्हर्टाइजमेंट लोकांपर्यंत पसरवत असतो आणि त्याच्याद्वारे येशू ख्रिस्ताकडे लोकांना खेच आणत असतो. प्रेज द लॉर्ड. So perform a different random act of kindness every day. रोज. हालेलुया. दररोज दयाळूपणाची एक वेगळी कीर्ती करत राहा. प्रेज द लॉर्ड. ते गुप्तपणे केल्याने ती अधिकच चांगली बनते. प्रेज द लॉर्ड. आणि गुपित रूपे चांगुलपणा करीत राहा, त्याचा ढिंडोरा वाजू नका. हालेलुया. सगळ्यांना सांगत फिरायचं नाही. प्रेज द लॉर्ड. पण गुपित रूपे आपल्याला हे करायचं आहे. तर लगेच वेळ झाला आहे. देवाशी केलेल्या प्रत्येक सहकार्याने अकल्पनीय फल मिळते. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या सहकार्याने मोशेनी इस्रायलच्या लोकांना मुक्त केले. हालेलुया. देवाच्या सहकार्याने मोशेने इस्रायलच्या लोकांना मुक्त केले. मरियेने देवाच्या सहकार्याने येशूला जन्म दिला. 5 भाकरी आणि 2 मासे असलेल्या मुलाने हजारो लोकांना देवाच्या सहकार्याने खायला दिले. आज तुम्ही देवासोबत सहकार्य करू शकता आणि करायला पाहिजे चांगलं फल उत्पन्न करण्यासाठी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आपल्या सगळ्यांना चांगलं फळ
हे ते पवित्र आत्म्याचं स्वरूप आहे ते आपल्यामध्ये निर्माण करायचं आहे. आणि प्रत्येकाला याची गरज आहे आणि आपल्याला करायचंच आहे, नाहीतर आपल्याला स्वर्गाच्या बाहेर राहायला लागेल. आमेन. म्हणून मी रिॲक्ट नाही करणार, पण मी आता ऍक्टिंग करायला सुरुवात करायची. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सिकिंग गॉड इन एव्हरी सिच्युएशन. प्रत्येक स्थितीत आपल्याला देवाला शोधून काढायचं आहे आणि देवाचं स्वरूप आपल्या जीवनात निर्माण करायचं आहे. हालेलुया. कारण हे जिथपर्यंत आपला एक्सचेंज होत नाही, पवित्र आदला बदल होत नाही, तिथपर्यंत आपण दुनियातल्या गोष्टींसारखे वावरू आणि तशीच दिसू, पण आपल्यामध्ये देवाचं स्वरूप दिसून येणार नाही. हालेलुया. आणि फक्त अनुभव कायम ठेवून चालणार नाही, पण तो अनुभव आल्यानंतर प्रेज द लॉर्ड आपल्याला एक ठाम निर्णय घ्यायचे, स्ट्रॉंग डिसिशन्स. फक्त अनुभव टिकून ठेवणं हे गरजेचं नाही, पण त्याच्यानंतर एक स्ट्रॉंग निर्णय, एक ठाम निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे आणि त्या निर्णयाद्वारे आपल्या जीवनात आपल्याला काही गोष्टी करायला सुरू करायच्या आहेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. येशू ख्रिस्त पण फक्त दाखवून नाही जगला, पण आपल्या जीवनात त्या सगळ्या गोष्टी त्याने दाखवून म्हणजे दिसण्यात आले येशू ख्रिस्ताच्या जीवनात. प्रेज द लॉर्ड. हिज लाईफ वॉज अन एक्झाम्पल. त्याच्या जीवनात आपल्याला सगळ्या ह्या गोष्टी दिसून येतात. हालेलुया. म्हणून आपल्याला देवाच्या सानिध्यात खूप वेळ घालवायचा आहे आणि जिथपर्यंत तो सांगत नाही तिथपर्यंत आपल्याला पुढे जायचं नाही. मोशेने सांगितलं, इफ युअर प्रेझेन्स डज नॉट गो विथ अस, डोंट टेक मी फ्रॉम दिस प्लेस. जर तुझी उपस्थिती देवा माझ्याबरोबर आहे नाही तर मला ह्या जागेतनं घेऊन नको जाऊ. हालेलुया. गॉड इज गुड अँड ऑल द टाइम. सो गिव्ह अ माइटी हँड टू द लॉर्ड. पवित्र आत्म्याचं फळ, त्याचं स्वरूप जर आपण थोडक्यात ऐकलं असेल तर ते वचन जरी आपण वाचलं तर आपल्याला समजून येईल की आपल्याला काय उत्पन्न करायचं आहे. डोळे बंद करूया 2 मिनिटासाठी. आणि सर्वप्रथम देवाचं प्रेम, अगापे असे प्रेम आपल्या जीवनात, त्याच्यासाठी आपण धन्यवाद करूया. बी थँकफुल फॉर एव्हरीथिंग. गॉड इज गुड अँड ऑल द टाइम. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जरा आज आपण ऐकलेला आहे, पवित्र आत्मा आपल्या सहाय्य करतो. आपल्या या संपूर्ण पेंटेकोस्ट पर्यंत जे आपण सिरीज म्हणजे अनेक शिक्षण आपण ऐकणार आहोत. त्याचं मेन टायटल आहे पवित्र आत्मा आम्हाला सहाय्य करतो. कशा प्रकारे सहाय्य करतो? होली स्पिरिट हेल्प्स अस इन व्हॉट? लास्ट टाइम गेल्या वेळी आपण ऐकलं, पवित्र आत्मा आपल्याला दानांनी परिपूर्ण करतो. होली स्पिरिट गिव्स अस गिफ्ट्स. तो सहाय्य करतो, तो आपला असं सोडत नाही, तो आपला दान देतो. आज आपण ऐकलेलं आहे पवित्र आत्मा आपला सहाय्य करतो. काय सहाय्य करतो? आपल्याद्वारे फळं निष्पन्न करतो, फळं उत्पन्न करतो. ही कल्टिवेट्स, ही ब्रिंग्स फोर्थ फ्रूट्स इन आवर लाईफ. प्रेज द लॉर्ड. आणि जे काही आज आपण ऐकलेलं आहे, आपण स्वतःहून उत्पन्न करू शकत नाही. ऑल दोज 9 one gift, but all those 9 characteristics of the fruit: love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness and self-control. हे 9 जे प्रकार आहेत पवित्र आत्म्याचं फळ, मी स्वतःहून निष्पन्न करू शकत, माझ्या ठाई नाहीच. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मा आम्हाला सहाय्य करतो. आणि म्हणून किती महत्वाचा पवित्र आत्मा आहे हे फार महत्वाचं आहे की फळावर पाहू नका, पण पवित्र आत्मा मला सातत्याने तू हवा आहेस. तर तो पाणी आहे, तो झरा आहे, जो सातत्याने ही फळं उत्पन्न करण्यासाठी आपल्याला शक्ती देतो आपल्याद्वारे. आणि आपल्या ख्रिस्ती जीवनाचं, माझ्या प्रियबंधूंनो, मूल्यमापन करायचं असेल
तर ते एकाच गोष्टीवर आपण मूल्यमापन करू शकतो, आपल्यामध्ये फळं किती वाढली आहे. हाऊ एम आय बेअरिंग दिस फ्रूट्स इन माय लाईफ. प्रेज द लॉर्ड. आपण उभे राहूया, आपण आपले डोळे बंद करूया, क्षणभर आपण स्वतःकडे पाहूया. लेट्स लुक डाऊन. And Jesus often said, a good tree will bear good fruit. तुम्ही झाड आहात, तुम्ही चांगलं झाड आहात, चांगल्या झाडाला चांगलंच फळ येतं. आणि म्हणून आपल्याला आपल्याकडे पाहायचं आहे, प्रभू आज पवित्र आत्मा मला मिळालेला आहे. I have received the Holy Spirit. How much I have borne these fruits. किती प्रमाणात माझ्यामध्ये पूर्वी आणि आज मी प्रेमळ झालो आहे. Am I loving? Joyful? Is there joy? Lasting joy or momentary joy? आनंदी मी होतो, पण जगामध्ये आनंद होतो का मी सदा सर्वदा आनंदी असतो आणि कठीण दुःखामध्ये सुद्धा मी आनंदित असतो? वाढलो आहे की तिथेच आहे? पीसफुल, शांती. जरी काही झालं, किती मोठं घटना जीवनामध्ये झाली, माझी शांती अशीच निघून जात नाही. आय डोंट लूज माय पीस. पीसफुल. किती वाढलो आहे मी? मूल्यमापन आपल्याला प्रत्येकाला करायचं आहे. पेशन्स, संयम, किती वाढलो आहे? संयम आहे का की सतत घाईत, उतावळी, सहन होत नाही मला? की संयम आहे, मी सहन करू शकतो. And all these nuances we need to. And if we are lacking, आपण जर यात कमी पडलो असतो तर खरोखर आपल्याला पश्चाताप देखील करायला पाहिजे. प्रभूने सांगितलं, मी तुम्हाला निवडलं आहे, मी तुम्हाला नियुक्त केलेलं आहे. I have chosen and appointed you to bear fruit that will last. आणि प्रभू, आम्ही यामध्ये कमी पडलो आहोत. Let's see Jesus this time. प्रभूला आपण शोधूया, त्याच्यात एक जवळ येऊया. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. चांदी से ज्यादा मैं तुझे चाहूं, तू ही मुझे तृप्त करता है. सच्चे आनंद का दाता केवल तू ही, और मेरी आंखों की पुतली. सोने और चांदी से ज्यादा मैं तुझे चाहूं, तू ही मुझे तृप्त करता
प्रभूकडून आज कृपा मागूया की प्रभू होय, जशी एक हिरणी सतत पाण्याच्या प्रवाहाला शोधत असते, प्रभू मला देखील तुझ्या आत्म्याच्या मागे लागण्यास तू शिकव प्रभू. To be led by the Spirit, to always seek the Spirit, and as I do that, automatically the things of the world, the flesh will disappear. प्रभू आम्हाला नित्य तुझ्या आत्म्याचं पोषण करण्यास शिकव प्रभू. To feed the Spirit, not our flesh. The more we feed our flesh, the more, Lord, the flesh will grow in us. Help us, Lord, to feast in your Spirit. आओ पावन आत्मा, भर दो हमें पवित्र आत्मा. और यार बाशी तेरी शीरा ना बरा यार फलों से प्रभु हमारा जीवन भर दो. Help us to bear more and more fruit, Lord, fruit that will last. शांति मुझे
And He is here, my brothers and sisters. पवित्र आत्मा सातत्याने आपल्या बरोबर आहे. He is here. And His purpose is to make our lives fruitful. पवित्र आत्म्याचं उद्दिष्ट एकच आहे, आपल्या सर्वांना फळ, बहुगुणित फळ आपण प्राप्त करा. To be fruitful, फलवंत व्हावं म्हणून सातत्याने तो आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला मदत, सहाय्य करत आहे. या क्षणी तो अनेकांना स्पर्श करत आहे. रिसीव टच राईट नाउ. पवित्र आत्म्याचा स्पर्श, सामर्थ्य. दॅट इज व्हाय ही इज कॉल्ड द पॉवर फ्रॉम हाय. वरील सामर्थ्य, कारण जे आपल्या ताकदीने शक्य नाही, वरील सामर्थ्याने शक्य आहे. What is impossible with our strength is possible with the power from high. Amazing things are happening this evening. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Holy Spirit, thou art welcome today. Welcome in your life. Holy Spirit, thou art welcome in my life. Holy Spirit, thou art welcome in my life. Omnipotent Father of mercy and grace, Holy Spirit, thou art welcome today. Yes, Holy Spirit, come, we welcome. Touch every brother and sister here in this place. Let your healing power move. Let your delivering power move. मुक्तीचा आत्मा, आरोग्यदायी आत्मा प्रभू आमच्यामध्ये कार्य कर.
is infection in the body, the Lord is healing 3 people. The Lord is healing people suffering from your swelling or lung, गाठ आहे शरीरामध्ये किंवा सूजन आहे कुठेतरी. प्रभू स्पर्श करून या क्षणाला मोकळं करत आहे. Believe, touch by faith. You just touch that area by faith and claim the healing of Jesus. The Lord is healing people, breathing problems, asthma, lung infection, lung, anything to do with the lungs. श्वास घेण्यामध्ये त्रास आहे, फुफ्फुस. प्रभू स्पर्श करत आहे. कोणाला क्षमा करायचं असेल, प्रभू सांगत आहे ओझं आहे तुमच्या छातीवर, मोकळं करा, क्षमा करा. Reconcile. The Lord is giving grace. विशेष करून पती पत्नीमध्ये वाद आहे, प्रभू क्षमा करण्यास कृपा देत आहे. पायाला गाठी येतात, cramps in the feet, the Lord is healing. Just claim this healing and many more wonders the Lord is doing. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. सब मिलकर गाएं, शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, Love you, Jesus. Thank you, Father. We love you, Father. Thank you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Let's give a mighty clap to Jesus. Glory to Father. How many of you feeling good? लोकांना प्रभूचा स्पर्श जाणवत आहे. Praise the Lord. Yes, indeed, there is the Holy Spirit is working. 2 minutes, you sit down. Praise the Lord. Next Monday we will have this third Monday, so we'll have adoration, and thereafter next we will continue the series on the Holy Spirit. परंतु पुढच्या सोमवारी सॅक्रमेंट आणि आरोग्यदायी प्रार्थना असेल, तिसरा सोमवार असल्याने. Praise the Lord. There is a youth convention happening in Potta
it's called Power. No? Power. You must have heard every year this convention of International Youth Convention. Power happens at Porta. No? So those youths who are interested, you can meet Ashley here. And so he is coordinating with the. Already there are 16 registrations. Ministry and or any other youth want to go for this International Youth Convention, that is Power 2025 at Porta. Details you can ask him, and by tomorrow you must make up your mind. Last date, because it is from 20th to 25th of July, but the tickets have to be booked 3 months. So 20 to 25th July is the date of the Power Convention in Porta. But if you are youths, you want to go, you must meet Ashley, and he'll give you more information. Praise the Lord. We had announced for people, those who want to join the ministry, those who want to join a cell group. That's the first step, and then further on you have to join to be a part of Grace Ministries. Minimum 2 years if you are coming for this prayer meeting. You are coming and you will be coming for prayer meeting regularly. And you are interested in joining Grace Ministries. Maybe you have missed आपले जे LSS चे काही टॉक्स मिस केले असतील, परंतु जर तुम्ही सातत्याने सोमवारी प्रार्थनेला येता आणि तुम्हाला ग्रेस मिनिस्ट्री जॉईन करायचं असेल तर तुम्ही लीना सिक्वेर आहे, तुम्ही थांबा. ओके, तर लीना सिक्वेरा यांना तुम्ही नाव देऊ शकता. दोज आर इंटरेस्टेड इन जॉईनिंग अँड इफ यू वॉन्ट एनी क्लॅरिफिकेशन यू कॅन आस्क हर. But minimum 2 years you must be coming for this prayer service, and you will be continue to coming regular. And then you can talk to her, give your names for the details to give later. Praise the Lord. Praise the Lord. Those who come for the first time after the last song is over, you can come forward and we'll pray for you. जे पहिल्यांदा आलेले आहेत, आज कोणी आलेले आहे first time? Okay. So those who need prayers after the last song is over, you can come forward and our team will pray for you. Praise the Lord. Let us thank God for the last song. Children want to actions, you know the actions.
Good night. God bless you. Wish and share the love and the peace of Christ. प्रभूची शांती एकमेकांबरोबर आपण देऊया आणि भेटूया पुढच्या सोमवारी.